புரட்சி நடிகர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நடிகை பானுமதி அவர்கள் மீது பெரும் மதிப்பு கொண்டவர். அதேபோல எம்ஜிஆருடன் நாடோடி மன்னன் படக்கதை உள்ளிட்ட ஓரிரு விஷயங்களில் பானுமதி முரண்பட்ட போதும் எம்ஜிஆரின் மக்கள் செல்வாக்கை முன்கூட்டியே கணித்தவர். எம்ஜிஆர் நாடாள பிறந்தவர் என்பதை சூசகமாக எம்ஜிஆரின் கைரேகை பார்த்து சொன்னவர் பானுமதி. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எம்ஜிஆரை மக்கள் முதலமைச்சராக்கினார்கள். இதற்காக தாய் வீடான கலையுலகம் சார்பில் எம்ஜிஆருக்கு பாராட்டு விழா நடந்தபோது பானுமதி தனக்கு கைரேகை பார்த்து சொன்னதை நினைவுபடுத்தி பேசினார் எம்ஜிஆர். இந்த விழாவில் பானுமதியும் கலந்து கொண்டிருந்தது சிறப்பு. பானுமதியை அரசு இசைக்கல்லூரியின் முதல்வராக நியமித்தார் எம்ஜிஆர். எம்ஜிஆருடன் மலைக்கல்லன், அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும், மதுரை வீரன், தாய்க்கு பின் தாரம், நாடோடி மன்னன், ராஜா தேசிங்கு, காஞ்சி தலைவன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருந்த போதும் ராஜா தேசிங்கு மற்றும் காஞ்சி தலைவன் படங்களை குறிப்பிடாமல் சூப்பர் ஹிட் அடித்த 5 படங்களையே குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த கட்டுரையில். எம்ஜிஆர் சினிமாவில் கதாநாயகனாக நடிப்பதற்கு முன்பிருந்தே தமிழ் தெலுங்கு சினிமாவில் பெரும் புகழ் பெற்றிருந்தார் பானுமதி. என்னை எம்ஜிஆர் எப்போதும் பேர் சொல்லி அழைக்க மாட்டார், அம்மா என்றுதான் சொல்லுவார். மலைக்கல்லன் படத்தில்தான் முதலில் சேர்ந்து நடித்தோம். அந்த செட்டில்தான் அவரை பார்த்தேன். நாகரிகமும் சுறுசுறுப்பும் கொண்டவராக எம்ஜிஆர் இருந்தார் என ஒரு பேட்டியில் சொல்லியுள்ளார் பானுமதி. எம்ஜிஆரின் திரைப்படங்களும் சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் குறித்து இம்பேக்ட் எம்ஜிஆர் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் என்கிற பிரபலங்கள் எழுதிய தொகுப்பு நூலில் ரெவல்யூஷனரி ஆக்டர் என்ற தலைப்பில் பானுமதியும் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார். எம்ஜிஆரின் திரைப்படங்கள், பாடல்களின் எளிமையான கருத்து என பல சிறப்பு அம்சங்களை விவரித்திருந்தார். ஆங்கிலத்தில் எழுதிய அந்த கட்டுரையை ஆங்கிலத்திலும் அதன் முக்கிய கருத்துக்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்தும் தருகிறோம். இதோ பானுமதியின் ஆங்கில கட்டுரை. புரட்சி நடிகர், ரெவல்யூஷனரி ஆக்டர் by Dr. P. Bhanumati Ramakrishna. I feel I am not competent enough to talk about a genius in all spheres. The more thought we give to his achievements, we come to the definite conclusion that there are still some elements in him which elude our incomplete perception that enhances his entire personality. I began to think about him more deeply only after his appointing me as the director and principal of the Government College of Music. I was not fortunate enough to act in many pictures with Purachi Nadigar Dr. MGR. I have acted only in 5 films. Malaikallan in 1954, Madurai Veeran, Taikku Pin Tharam and Alibaba and 40 Thieves in 1956 and Nadodi Mannan in 1958. But I have the supreme satisfaction that all the films were epoch makers both in box office and the total period of runs. He was the reigning monarch in the film world before he became the real monarch of the Tamils. He had every quality for being at the top of every field in which he was involved. It can be said very aptly that he is a genius in assessing individuals and situations. Like an encyclopedia, he would store all information about everyone who came into his sphere and utilize them appropriately. Even experts in the field of various sections of the filmmaking used to wonder at his ideas and how they could not be bettered. He fully knew the great potential of the film media and took every pains to see that only good things for the individual and the nation were portrayed in them. The scenic effects will bring out the best in our country. The dazzling dresses will be portly but without exhibitionism and within the norms of our culture. The songs, the contents, their tune will all be simple, direct and more pleasing to the ear. And the knack he uses for fulfilling these will be subtle, and no wonder they attracted the layman and the learned to force them to see his films again and again. He had a lesson for everyone, the young, the old, the poor, the rich, the girl, the women and the mother. I am most fortunate in his selecting me for
all his masterpieces. After leaving the film, he had selected me to head the Government College of Music. My father had decided me to propagate music, and his wishes have been met by my most beloved Dr. MGR. He had definitely weighed my qualifications and capacities and had great expectations of me. I will definitely fulfill his aspirations for propagating the sacred heritage of our hoary system. No one actor anywhere in the world was a master in all the branches of filmmaking. Not only that, no one steadfastly stuck to the portraying of only the good aspects of life, and no one successfully bent others in the field of his view and admirably came out unscathed. It is not percepts only. He proved himself the unquestioned master by directing and producing masterpieces. How aptly and well the title revolutionary actor sits on his broad shoulders. இவ்வாறு பானுமதி எழுதியிருந்தார். பானுமதி எழுதியதை சுருக்கமாக தமிழில் மொழிபெயர்த்து தருகிறோம். இதோ. புரட்சி நடிகர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் நிறைய படங்களில் நடிக்கிற அதிர்ஷ்டம் எனக்கில்லை. மலைக்கல்லன், மதுரை வீரன், தாய்க்கு பின்தாரம், அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும், நாடோடி மன்னன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தேன். ஆனாலும் ரொம்ப திருப்தி. இந்த படங்கள் எல்லாம் பெரும் வெற்றி படங்கள், நீண்ட நாட்கள் ஓடிய படங்கள். தமிழர்களின் மன்னனாக ஆகும் முன்பே திரையுலகில் மன்னனாக ஆகிவிட்டார் எம்ஜிஆர். எந்த துறையில் ஈடுபடுகிறாரோ அந்த துறையில் நம்பர் 1 ஆகும் எல்லா தன்மையும் அவரிடம் இருந்தது. ஒருவரை பற்றி கணிப்பதிலாகட்டும் அல்லது சூழ்நிலையை கணிப்பதிலாகட்டும் அவர் ஒரு ஜீனியஸ். தான் சந்திக்கிறவர்களை பற்றிய எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு கலைக்களஞ்சியம் போல் மனதில் வைத்துக் கொள்வார். தகுந்த சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை அளிப்பார். ஒவ்வொரு துறையிலும் நிபுணர்களாக இருப்பவர்களே டாக்டர் எம்ஜிஆரின் ஐடியாக்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். சினிமா துறையின் முழு வலிமையை உணர்ந்தவர். அதில் மக்களுக்கு நல்லதை மட்டுமே சொல்வதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்துக்கொண்டார். பாடல், இசை, கருத்து ஆகியவை எளிமையாகவும் நேரடியாகவும் கேட்க விரும்புவதாகவும் இருக்கும் அவரது படங்களில். இதுதான் சாதாரண மனிதர்களையும் கவர்ந்தது, திரும்ப திரும்ப அவரது படங்களை பார்க்க வைத்தது. இளைஞர்கள், வயதானவர்கள், ஏழைகள், பணக்காரர்கள், தாய்மார்கள், இளம்பெண்கள் என ஒவ்வொருத்தருக்கும் தன் படங்களில் பாடம் வைத்திருந்தார். நான் சினிமாவிலிருந்து ஒதுங்கிய பின் முதல்வர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் என்னை இசைக்கல்லூரி முதல்வராக்கினார். நான் இசையின் பெருமையை பரப்ப வேண்டும் என என் அப்பா ஆசைப்பட்டார். அந்த ஆசை பாசத்திற்குரிய டாக்டர் எம்ஜிஆரால் நடந்தது. இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு நடிகரும் சினிமாவின் எல்லா துறையிலும் மாஸ்டராக இருந்ததில்லை. ஆனால் எம்ஜிஆர் இருந்தார். அதை நிரூபித்தார். புரட்சி நடிகர் என்பது அவருக்கு எவ்வளவு பொருத்தம். இவ்வாறு எம்ஜிஆர் பற்றியும் எம்ஜிஆரின் திரைப்படங்கள் பற்றியும் எழுதியிருந்தார் பானுமதி.